پاکستان میں کورونا کے بار کر گئے شدت اختیار، قاتل وائرس نے مزید 24 جانیں نگل لیں، اموات کی مجموعی تعداد 385 ہو گئی، ایک روز میں ریکارڈ 990 کیسز رپورٹ، متاثرین 16,817 تک جا پہنچے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں مریضوں کی تعداد 6,340 ہو گئی، خیبر پختونخوا میں 2,627 اور بلوچستان میں 1,049 کیسز ہیں۔ ملک بھر میں 52 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سندھ میں کورونا وائرس کے مزید 5 مریض چل بسے، جاں بحق افراد کی تعداد 117 ہو گئی، 205 نئے کیسز رپورٹ، متاثرین کی تعداد 6,238 ہو گئی۔ ادھر کورونا ٹیسٹنگ کی استعداد 5,000 تک لے جانے کی بجائے سندھ حکومت ٹیسٹ بتدریج کم کرنے لگی، گزشتہ 3 روز کے دوران 8,000 ٹیسٹ ہوئے۔ کورونا کا سب سے زیادہ شکار صوبے میں ٹیسٹ سب سے کم، خیبر پختونخوا میں روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ 1,000 سے بھی کم ہیں، پنجاب میں یومیہ 2,500 اور سندھ میں 3 سے 4,000 ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تصدیق شدہ کیسز میں اموات کی شرح بھی دیگر صوبوں کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ پنجاب حکومت کا ڈاکٹرز اور کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے سٹاف کے لیے مالی امداد کا اعلان، 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر اعزازیہ دینے کی منظوری، محکمہ خزانہ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مراسلہ ارسال۔ کورونا کے باعث بے روزگاری میں اضافہ، بلوچستان میں 5 سے 6 لاکھ نوجوانوں کو کاروبار کے لیے آسان شرائط پر قرض دینے کی تیاریاں، صوبائی محکمہ خزانہ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری شروع کر دی، ذرائع کے مطابق غربت کے خاتمے کے لیے خصوصی پروگرام شامل کیا جائے گا، بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے سب سے زیادہ رقم مختص ہوگی۔ وفاق کا سیالکوٹ میں قائم ٹائیگر فورس کے ماڈل کو پنجاب کے دیگر اضلاع میں شروع کرنے کا فیصلہ، کورونا ریلیف ٹائیگر فورس ڈسٹرکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کی زیر نگرانی کام کرے گی، ڈپٹی کمشنر کنوینر ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کہتے ہیں ٹائیگر فورس بلا معاوضہ خدمات سر انجام دے گی۔ کراچی کہ سرکاری اداروں کے روایتی طریقہ کار کی بجائے اس رقم کو ضرورت مند تاجروں تک پہنچانے کے لیے ٹائیگر فورس کو ذمہ داریاں اگر دی جائیں تو اس میں بیشتر لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، ورنہ ہمیشہ کی طرح یہ رقم بھی خردبرد ہو جائے گی اور کرپشن کا شکار ہو جائے گی۔ کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر نے ملازمتوں سے فارغ اور صنعتی مزدوروں کے لیے 75 ارب کے امدادی پیکج کی ترسیل شفاف بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ عتیق میر نے کہا متاثرین کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے اور پیسوں کی تقسیم کے عمل میں کورونا ٹائیگر فورس کو شامل کیا جائے تاکہ ایک ایک پیسہ حقدار تک پہنچ سکے۔ عوام کو اعداد و شمار کے گھن چکر میں گھمایا، حکومت نے پیٹرولیم قیمتوں پر بڑا منافع کمایا، عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا پورا فائدہ شہریوں تک منتقل نہ کیا جا سکا، پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی شرح بڑھا دی گئی، ڈیزل پر لیوی کی شرح 15 روپے سے بڑھا کر 30 روپے فی لیٹر مقرر، پیٹرول پر لیوی 18 سے بڑھا کر 23 روپے 76 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ 10 ماہ میں مہنگائی 11% تک آئی، ادارہ شماریات نے تفصیل بتائی، رمضان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ، دالیں 100% اور آلو 92% تک مہنگے ہو گئے، سالانہ رپورٹ کے مطابق پیاز 41%، بیسن 29%، آٹا 15% اور ادویات کی قیمتیں 13% تک بڑھ گئیں۔ رمضان المبارک میں منافع خور بے لگام، کیا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا ہے آئسولیشن میں قیام، ہانڈی کا لازمی جز سمجھنے جانے والے آلو 70 روپے کلو میں فروخت، لیمو 500 روپے تک پہنچ گیا، کیلا 200 روپے فی درجن ہو گیا،
सब्जियों की आसमान को छूती कीमतों ने लॉकडाउन के सताए गरीबों के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल कर दिया। लॉकडाउन में वज़ीर आज़म की नौजवानों को इस्लामी तहजीब और तारीख पर मबनी किताब पढ़ने की तजवीज़। इमरान खान ने अपने ट्वीट में फिरासुल खतीब पढ़ने की तजवीज़ दी और कहा, मुसलमानों की तारीख से मुतल्लिक जबरदस्त किताब है। किताब में मुसलमानों के अरूज व ज़वाल की वजूहात की दास्तान दर्ज की गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन। कोरोना वबा से लाखों लोग बेरोजगार हुए। हुकूमत मेहनत कशों की हालत सुधारने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के यौम मजदूर पर पैगामात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, हुकूमत मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए हकीकी मानों में इक़दाम कर रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मजदूरों को सलाम। यौम मई पर अपने पैगाम में कहा कि कोरोना और मुआशी बर्बादी का सबसे ज्यादा बोझ मजदूर और मेहनतकश बर्दाश्त कर रहे हैं। रमजानुल मुबारक में कोरोना वबा से लड़ते हुए मेहनतकश खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, वबा के दौरान गरीबों और दिहाड़ीदार मजदूरों को जल्द इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान आलमी अमन का पयाम्बर, इंसानियत का मुहाफिज। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी अमन काविशों, इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों का बरमला एहतराफ। तर्जुमान ने पाक फौज की कांगो में इमदादी कार्रवाइयों बारे ISPR की वीडियो ट्वीट कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। कहा, देखें कैसे पाक फौज ने तबाहकुन सैलाब से सैकड़ों जिंदगियां बचाईं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में कलीदी हिस्सेदार है। कराची पर 5 से 8 मई के दौरान हीट वेव का खतरा मंडलाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 4 मई के बाद समंदरी हवाएं मुअत्तल होंगी। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। उधर पंजाब समेत मुल्क के दीगर इलाकों में पीर से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं रुखशान मीर और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मजमूई तादाद 118 हो गई है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में कोरोना के 622 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद कहा, हमने अब तक 57,761 टेस्ट किए हैं। आज तक 6,675 केसेस मस्बत आए। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत का ये बयान सामने आया है। वकास बाकिर से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास बाकिर बताएगा नए अदाद-ओ-शुमार के हवाले से। के दौरान 3,384 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए और 622 अफराद में कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक हुई है। सिंध में अब कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 6,676 तक हो चुकी है और इस वक्त जो कोरोना पॉजिटिव के शिकार मरीज उनमें से बेशतर की तादाद जो ताल्लुक है वो कराची से है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो दुबई, शारजा और कोलंबो से 3 खुसूसी फ्लाइट मुसाफिरों को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंची थी। इन 483 मुसाफिरों के भी कोरोना टेस्ट किए गए और 190 मुसाफिरों में कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक हुई है। तो बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों को सिंध हुकूमत के आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर मुराद अली शाह का ये कहना है कि जो कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा है वो इस वक्त जो लोकल ट्रांसमिशन केसेस हैं, खासतौर पे जो लॉकडाउन पाबंदियों पर अमल नहीं किया जा रहा, उसकी वजह से कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। उसकी वजह से कोरोना केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। वकास बाकिर, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। कोरोना टेस्ट के मामले पर सिंध भी दूसरे सूबों की डगर पर चल निकला। मरीजों की तादाद बढ़ने और अमवात में इजाफे के साथ ही
टेस्ट कम कर दिए। 3 रोज के दौरान सबसे ज्यादा 27 हलाकतों और केसेस के साथ ही 4000 से ज्यादा टेस्ट रोजाना करने वाला सूबा गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 8000 टेस्ट कर सका। सिंध में 3 रोज के दौरान कोरोना से 27 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना टेस्ट के मामले पर सिंध भी दूसरे सूबों की डगर पर चल निकला है। मरीजों की तादाद बढ़ने और अमवात में इजाफे के साथ ही टेस्ट कम कर दिए गए हैं। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा, टेस्टिंग में कमी। सिंध भी दूसरे सूबों की डगर पर चलने लगा। सूबे में कोरोना लोकल ट्रांसमिशन मरीज बढ़े मगर टेस्ट करने की तादाद में कई रोज से कमी आना शुरू हो गई। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में 5000 यौमिया कोरोना टेस्ट करने का ऐलान किया था, जो सिर्फ ऐलान ही है। सिंध में 4000 से भी कम यौमिया टेस्ट किए जा रहे हैं। बुध के रोज 3729 टेस्ट किए गए। 404 अफराद में पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ। जुमेरात को टेस्टिंग की तादाद बढ़ने के बजाय कम करके 2578 कर दी गई। सक्खर और लाड़काना में भी कोरोना टेस्टिंग लेबोरेटरीज ने ताहाल काम शुरू नहीं किया है। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता माह जिना अस्पताल और कराची यूनिवर्सिटी में 2 कोरोना टेस्टिंग लेबोरेटरीज कायम की थी। कराची यूनिवर्सिटी कोरोना टेस्टिंग लैब में यौमिया 800 तक टेस्ट हो रहे हैं। जिना अस्पताल बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में भी यौमिया 100 तक टेस्ट किए जा रहे हैं। वजीर सेहत पंजाब ने अच्छी खबर सुना दी। अपने जारी करदा बयान में उन्होंने कहा कि सूबे में कोरोना वायरस के मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। गुज़श्ता 2 रोज में लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों से 114 जबकि सूबे भर से मजमूई तौर पर 1921 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। तरफ कोरोना वायरस के वार जारी हैं तो दूसरी जानिब सैकड़ों मरीजों ने इसे शिकस्त दे दी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के बयान के मुताबिक सूबे भर में 1921 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 2 रोज में म्यू अस्पताल, एक्सपो सेंटर, फील्ड अस्पताल, PKLI और दीगर अस्पतालों से मजीद 114 मरीज सेहतयाब हुए। वजीर सेहत के मुताबिक अब तक लाहौर के 12 अस्पतालों से 648 मरीज सेहतयाब होकर घरों को वापस जा चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना वायरस के मरीजों का तेजी से सेहतयाब होकर अपने घरों को वापस जाना खुशाइंद है। उन्होंने अपील की कि अवाम को भी हुकूमत के साथ एहतियाती तदाबीर अपनाकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ना होगा। यास्मीन राशिद ने बयान में कहा, पंजाब हुकूमत कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में तमाम इदारे मिलकर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम गैर जरूरी तौर पर घरों से बिल्कुल बाहर न निकलें। सुलेमान चौधरी, 92 न्यूज, लाहौर। मुल्क में कोरोना वायरस की शिद्दत में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। एक रोज में रिकॉर्ड 990 मरीजों का इजाफा हुआ। तादाद 16,817 तक पहुंच गई है और वायरस मजीद 24 जिंदगियां निकल गया। इसी पर देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। वायरस के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा। औसतन योमिया केसेस की तादाद 800 से 900 के करीब। गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 990 मरीजों का इजाफा देखने में आया। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदादो शुमार जारी कर दिए। बताया कि 30 अप्रैल का दिन 24 मरीजों की जान ले गया। मजमूई तादाद 385 तक जा पहुंची। 142 मरीजों की हालत तशवीशनाक और 4315 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 146, सिंध में 112, पंजाब में 106, बलोचिस्तान में 14, इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 मरीज जान बाक हो चुके हैं। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 16,817 हो गई। पंजाब में 6,340, सिंध में 6,053, खैबर पख्तूनख्वा में 2,627, बलोचिस्तान में 1,049, गिलगित बल्तिस्तान में 339, इस्लामाबाद में 343, आजाद कश्मीर में 66 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। 12,117 मरीज जेरे इलाज हैं। अप्रैल के आखिरी रोज कोरोना के मुतासिरीन की तादाद एक रोज की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 24 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के अदादो शुमार पर नजर डाल रही हैं हमारी साथी एंकर वरीशा जुल्फिकार। नाजरीन, मुल्क भर में कोरोना तेजी से फैलने लगा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के नए आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 990 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो अब तक की एक दिन की सबसे बड़ी तादाद मानी जा रही है। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 289 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा 358 केसेस सूबा सिंध में रिपोर्ट हुए हैं। KP में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 246 केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे के दौरान बलोचिस्तान में 71, गिलगित बल्तिस्तान में 6 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक दिन में 30 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। कश्मीर का रुख करें तो कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया है।
कोरोना वायरस के बाइस अमवात के आदादो शुमार पर नजर दौड़ाएं तो मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 24 अमवात ही रिपोर्ट हुई हैं। पंजाब में 3, सिंध में 12 अमवात वाक़ई हुई हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 9 अमवात हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना टेस्ट की सलाहियत कम और शरह अमवात बढ़ने लगी हैं। सूबे में कोरोना पॉजिटिव केसेस में अमवात की शरह 5.55 को पहुंच गई है। सूबे में किए जाने वाले 19,532 टेस्ट में 2,627 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अब तक होने वाले टेस्ट में 13.4% मुस्बत आए हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने सूबे में टेस्ट सलाहियत बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। पेशावर से इरफान मूसाज़ई रिपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना वबा ने खैबर पख्तूनख्वा के शोबे सेहत को हिलाकर रख दिया। सूबे में कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत 1000 टेस्ट योमिया है, जो केसेस की बढ़ती हुई शरह के लिहाज से बहुत कम है। सूबे में तस्दीक शुदा केसेस में अमवात की शरह बढ़कर 5.55 हो गई। ये शरह 2 रोज कबल 5.27 थी। सूबे में अब तक किए गए टेस्ट में 13.4% मुस्बत करार पाए। 2 रोज कबल तक ये शरह 12.4 थी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 19,532 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 2,627 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। पॉजिटिव केसेस के साथ साथ अमवात की शरह भी खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। हमारे यहाँ पे एक तो जो हमारे हॉस्पिटल्स की वो जो कैपेसिटी है पेशेंट को कंट्रोल करने की, वो बहुत कम है। आप अगर अंदाजा लगाएं तो हमारे यहाँ पे जो 3-4 बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे वेंटिलेटर की पोजीशन जो है अब LRH में तकरीबन 25 वेंटिलेटर हैं। इस तरह KTH में 12 वेंटिलेटर हैं। HMC में हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 10 वो जो वेंटिलेटर्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत ने दावा किया था कि कोरोना टेस्ट की सलाहियत 2000 टेस्ट योमिया तक पहुंचाई जाएगी। ताहाल योमिया 1000 के करीब टेस्ट ही हो पा रहे हैं, जो कोरोना मरीजों की तादाद के लिहाज से इंतहाई कम है। इरफान मूसाज़ई, 92 न्यूज, पेशावर। कोरोना का सबसे ज्यादा शिकार सूबे में, कोरोना टेस्ट सबसे कम। रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट 1000 से भी कम हो गए। पंजाब में यौमिया 2500, जबकि सिंध 3 से 4000 यौमिया टेस्ट कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तस्दीक शुदा केसेस में अमवात की शरह भी सबसे ज्यादा है, लेकिन टेस्ट करने की सलाहियत में बाकी तीनों सूबों से पीछे है। इसी पर मजीद बात करते हैं। रहनुमा PMA के डॉक्टर सलमा कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सलमा, ये कहिएगा कि इस्तेदाद कार बढ़ाने की बजाय कम कर दी गई है, जबकि शरह अमवात बढ़ती जा रही हैं। क्या कम कर दी गई है? टेस्टिंग कैपेसिटी? जी बिल्कुल। नहीं, ये टेस्टिंग कैपेसिटी जो आप कह रहे हैं ना कि 1000 है, 1000 नहीं है, 1500 है। ये आज ही मैंने कंफर्म की है। मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना मुझे पता चला है कि हेल्थ केयर कमीशन वाले एक्रीडिटेशन कर रहे हैं 2-3 और जगहों की भी। स्वात में अभी शुरू हो गया है, DI खान में भी 2 दिन पहले शुरू हो गया है, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शुरू है, अयूब मेडिकल कॉलेज और KMU में तो पहले ही से शुरू था। लेकिन ये है वाकई 1500 भी अगर है, इसको बढ़ा देना चाहिए, लेकिन बाकी सूबों के लिहाज से तनासब ठीक ही है। क्योंकि अगर पंजाब में 3000 हो रहा है या इवन 4000 हो रहा है, तो उनकी आबादी भी हमसे 3.5 गुना ज्यादा है। तो मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगी गवर्नमेंट को। अपनी कैपेसिटी में गवर्नमेंट बेचारी पूरा काम कर रही है, लेकिन या मैं फिर कहूंगी कैपेसिटी इससे बहुत ज्यादा इसलिए हो जानी चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें सब डॉक्टर्स का ये टेस्ट होना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, पैरामेडिक्स का भी, जेनिएटर्स का भी, यानी स्वीपर्स का भी, क्योंकि ये सारे बेचारे उस एनवायरनमेंट में फिर रहे हैं। और सूबे में जितने भी अस्पताल हैं, सिर्फ ये बड़े टर्शरी हॉस्पिटल्स नहीं, RHC में भी करना होना चाहिए, BHUs में भी होना चाहिए, क्योंकि मरीज सबसे पहले यहाँ पे जाता है। तो एटलीस्ट इतने टेस्ट होने चाहिए कि ये डॉक्टर्स का हो और फिर हर 2 हफ्ते बाद रिपीट भी हो, क्योंकि वही डॉक्टर हो सकता है 10वें दिन में फिर कांटेक्ट कर ले या 12वें दिन में कांटेक्ट कर ले। तो ये डॉक्टर साहब, और शरह अमवात के हिसाब से सलाहियत मजीद होनी चाहिए टेस्ट की। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमा कुंडी हमारे साथ मौजूद थी। लॉकडाउन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नौजवानों को किताब पढ़ने की तजवीज़ दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामी तहजीब और तारीख पर मबनी किताब फ़िरासुल ख़तीब पढ़ने की तजवीज़ दी। अपने एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, फ़िरासुल ख़तीब मुसलमानों की तारीख से मुतल्लिक एक ज़बरदस्त किताब है। किताब में मुसलमानों के अरूज व ज़वाल की वजूहात की दास्तान बयान की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है और नौजवानों को किताब पढ़ने की तजवीज़ दी है।
خبر یہ بھی ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے مکمل لاک ڈاؤن ہو. ہمارا ملک مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا. مکمل لاک ڈاؤن کا فارمولا کئی ملکوں میں فیل ہو گیا. مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے سیکوینسنگ کر لی ہے کہ فیز 1 میں کون سی انڈسٹریز یا دکانیں کھلیں گی, فیز 2 میں کون سی کھلیں گی. تو 2 فیزز ہیں. ہم مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. مشرقی لندن سے لیبر پارٹی کے کونسلر قیصر عباس نے کرونا کے خلاف برسر پیکار طبی عملے میں کھانا تقسیم کیا. ریپڈ رسپانس نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے اس خیر خواہی پر خوشی کا اظہار کیا. مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں. جذبہ ہو تو خدمت کے لیے کسی تنظیم کی نہیں درد دل کی ضرورت ہوتی ہے. مشرقی لندن میں کونسلر قیصر عباس کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کرونا وائرس کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہماری اس کاوش کا مقصد ان لوگوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. مارچ کے شروع سے ہی یہاں پہ جو ہمارا ہاسپٹل کا عملہ ہے, پولیس آفیسرز ہیں, صفائی کا عملہ ہے, جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے گھروں کے اندر کھانے تقسیم کر رہے ہیں, دوسری جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہیا کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج ہم نے جو ریپڈ ریسپانس یونٹ ہے جس کے اندر نرسز اور دوسرا پیرامیڈک سٹاف ہے, ان کو ہم نے آج جو کھانا ہے وہ تقسیم کیا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہماری جان بچانے کے لیے اس کرونا وائرس کی جو وبا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. اس موقع پر نرس الین اینونووا نے کھانا وصول کرتے ہوئے کہا کہ ہم کونسلر عباس کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس مشکل وقت میں یاد رکھا. Thank you very much from the bottom of my heart to Councillor Abbas for your great generosity today for delivering all the food for all the frontliners. On behalf of East Ham Care Centre, your support help means a lot to all the NHS staff. کونسلر قیصر عباس مارچ کے شروع ہی سے ہاسپٹل کے عملے, مقامی پولیس کے اہلکاروں, صفائی کے عملے اور ضرورت مند افراد کو کھانا اور رضاکاروں کو 300 سے زائد فیس ماسک فراہم کر چکے ہیں. اس سے پہلے کونسلر عباس نے سر کے بال منڈوا کر 4000 پاؤنڈ سے زائد رقم رفاہی اداروں اور ضرورت مندوں کے لیے جمع کی اور ایک مہینے کے کونسلر الاؤنس کا 25% مختلف فلاحی سرگرمیوں پر بھی خرچ کر رہے ہیں. انہوں نے لاک ڈاؤن کی مشکل گھڑی میں لوگوں کے روحانی سکون کے لیے مختلف مذاہب کے 12 رہنماؤں سے دعائیہ ویڈیوز بنوائیں جو مختلف مذاہب کے لوگوں نے بہت پسند کی. اس کے علاوہ انہوں نے مختلف ممالک کے معروف گلوکاروں سے بھی 10 سے زائد مختلف زبانوں میں گانے ریکارڈ کروا کر لوگوں کو تفریح کا موقع بھی فراہم کیا. غلام حسین اوان, بیورو چیف 92 نیوز UK. برٹش پارلیمنٹ کے ممبر چودھری انس سرور کا کہنا ہے کہ تکلیف کی اس گھڑی میں NHS اسپتال کا اسٹاف, ڈاکٹرز اور نرسز جس بہادری سے کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. 92 نیوز کے نمائندے چودھری خالد پرویز بات کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی سنواتے ہیں. Some of the issues that I continue to campaign on. Firstly, a recognition that today is International Workers' Day and we pay tribute rightly to all those workers that have lost their lives over the years, but a particularly poignant time as we think about all those health and social care workers who have lost their lives trying to save lives in response to the coronavirus outbreak. We owe them a huge debt of gratitude and our thoughts are with all their family. But actually, the best way we can pay tribute to them is by making sure that we do not go back to business as usual once this crisis is over. We've got to make sure that we properly resource, properly support, properly pay and properly fund our public services and those that work for them forevermore as we come through this crisis. Other issues that have been raised around our exit strategy from lockdown, I think that has to be a phased approach and it has to be done in a grown-up manner that keeps a clear, consistent messaging. Still issues being raised about PPE for frontline NHS staff, particularly social care staff, and also other frontline workers. That message of there's enough resource and enough capacity that the government is saying is not translating into the reality on the ground for far too many workers, and we've got to make sure we have adequate supply on the front line. We also still have a number of people getting in touch about business support packages. I think that needs to be much quicker in terms of how that is applied and how quick people can get access to that support. I still have too many employees sharing concerns about not adequate social distancing in their workplaces. We've got to continue to monitor and press on that for responsible employers to make sure everyone is getting fairness.
Lots of people needing support around the shielding mechanism, not getting access to adequate supplies. If you are meant to be shielded and you aren't getting the support you need, please do get in touch, and I'm happy to make representations on your behalf. If you're not in the shielding category but still require assistance, then please do get in touch. We have set up Viral Kindness Scotland, which you can contact on 0800 054 2282, and we can get support to you on the front line. But most important of all, please take care of yourself. रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशुस्तेन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने उनकी जगह नायब वज़ीर आज़म आंद्रे बिलोसोव को कायम मकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। मॉस्को से शाहिद घुमन की रिपोर्ट देखिए। रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशुस्तेन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया है और अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। वो अपने वज़ीर आज़म के ओहदे से भी आर्जी तौर पर दस्तबरदार हो गए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नायब वज़ीर आज़म आंद्रे बिलोसोव को कायम मकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। मिखाइल मिशुस्तेन के साथ वीडियो कॉल में सदर पुतिन ने कहा कि इनके साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था। रूसी वज़ीर आज़म के प्रेस सेक्रेटरी ने मीडिया को बताया, गुज़श्ता चंद हफ्तों में मिखाइल मिशुस्तेन के साथ करने वाले हर शख्स को करंटीना किया जाएगा और इनको कोरोना का टेस्ट करवाया जाएगा। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। अमेरिका में कोरोना वायरस के बाइस हलाकतों में एक बार फिर तेज़ी आ गई है और अमेरिका की 50 रियासतों में वबा के मुतासरीन की तादाद 10,88,500 तक जा पहुंची है, जबकि अमेरिका में इस वबाई मरज़ के हाथों मजमूई तौर पर 63,535 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद रिपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है। ताज़ा अदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 10,88,500 तक पहुँच गई है और वबा के हाथों 63,535 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं। न्यूयॉर्क में 23,780 अफराद जान बहक हो गए, न्यू जर्सी में 7,228, मिशिगन में 3,769, मैसाचुसेट्स में 3,562, इलिनॉइस में 2,355, केंटकीकट में 2,257, पेंसिल्वेनिया में 2,450, लुइसियाना में 2,355, कैलिफोर्निया में 1,956 और फ्लोरिडा में 1,268, जॉर्जिया में 1,124, मैरीलैंड में 1,140, रियासत इंडियाना में 1,114 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। दीगर रियासतों में ओहायो में 975 अफराद, वाशिंगटन में 801 अफराद, कोलोराडो में 766, टेक्सास में 749 अफराद, वर्जीनिया में 552, विस्कॉन्सिन में 316, मिनेसोटा में 343, मिसौरी में 339, एरिजोना में 320, नॉर्थ कैरोलिना में 397, वाशिंगटन डीसी में 224 अफराद जान बहक हो चुके हैं। मुताबिक दूसरी तरफ अमेरिका में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 1,50,765 हो चुकी है। काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद का कहना है कि ऐसे तारकीन वतन जिनके वर्क और वीज़ा परमिट की मियाद ख़त्म हो गई है, उनकी वापसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। पहली फ़्लाइट आज 200 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर जद्दा से लाहौर जाएगी, जबकि दूसरी फ़्लाइट रियाद से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। मज़ीद जानते हैं अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद ने पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम से बातचीत करते हुए पाकिस्तान कौंसलेट में 24 घंटे की इमरजेंसी नाफज की हुई है। हमारी टीमें जहाँ तक हमें रसाई मिल पा रही है वहाँ तक अपने कम्युनिटी मेंबरान को राशन पानी पहुँचा रहे हैं। यहाँ के लॉकडाउन को भी मद्देनजर रखते हुए जहाँ पे मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्टेड है, आप शहर मूव नहीं कर सकते, लेकिन हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमें कम्युनिटी का भरपूर ताउन हासिल है। कम्युनिटी में बेइंतहा हमारे मुखय्यर पाकिस्तानी दोस्त अहबाब हैं जो कि दिल खोल कर मुश्किल की इस घड़ी में कौंसल खाने का हाथ बटा रहे हैं और वो कम्युनिटी की मदद में पेश हैं। जिस किसी बहन भाई को भी राशन के हवाले से किसी किस्म की मुश्किलात हैं तो वो बराए मेहरबानी फिल-4 जो हमारे इलाके में जद्दा के रीजन में है, मक्का मदीना ताइफ के इलाके में है, वो कौंसल खाने से फिल-4 रब्ता करे, और जो ऊपर के इलाके में रहते हैं, रियाद में है, दमाम में है, तबूक के इलाकों में है, वो हमारी जो एम्बेसी है रियाद में उनसे रब्ता करें। और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह हम अपनी हतल इम्कान कोशिश करके हर हवाले से आपकी जिस भी हवाले से हम मदद हो सके हम मदद जरूर करेंगे। पाकिस्तानी कौंसल जनरल का मजीद कहना था कि हमने इमरजेंसी की बुनियाद पे 2 परवाज़ों का इंतजाम करवाया है अपने लोगों को वतन वापस भेजने के लिए, जिनमें हमारी पहली तरजीह वो लोग हैं जिनका फाइनल एग्जिट वीज़े और विजिट वीज़े की मियाद ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले में उन लोगों की वापसी का इंतजाम करेंगे जो अपनी मर्जी से छुट्टी पर जाना चाहते हैं। जहाँ तक जो है ये जो कम्युनिटी के हवाले से मसाइल हैं, हमारे इल्म में है कि यहाँ पे अब फ़्लाइट्स की बंदिश है, जिसकी वजह से बहुत से लोग यहाँ पे रुके हुए हैं जो पाकिस्तान वापस जाना चाह रहे हैं। उन सबको मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ इस हिस्से में
میں بھی اور سفیر پاکستان جناب محترم راجہ علی جاز صاحب بھی مکمل رابطے میں ہیں. آنے والے دنوں میں مزید پروازیں بھی یہاں پہ آئیں گی اور مرحلہ وار تمام پاکستانی جو یہاں پہ اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں ان کی واپسی انشاءاللہ ممکن ہو سکے گی. کونسلر جنرل خالد مجید کا کہنا تھا کہ وہ اپنی کمیونٹی کی کاروباری شخصیات کے مشکور ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ساتھ اپنی پاکستانی بھائیوں کو بھی راشن پانی فراہم کیا. اس وقت مشکل ضرور ہے لیکن ہم سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ خاص طور پر سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے مشکور ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا. عدیل ریاض 92 نیوز جدہ. فرانس میں تعینات پاکستانی سفیر معین الحق نے فرانس میں مقیم پاکستانی صحافیوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک نشست کا اہتمام کیا جس میں کرونا وائرس سے پیدا شدہ حالات اور کمیونٹی کے دیگر مسائل پر بات چیت کی گئی. پیرس سے راجہ حبیب کی رپورٹ دیکھیے. فرانس میں تعینات پاکستانی سفیر معین الحق نے وہاں مقیم پاکستانی صحافیوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے نشست کا اہتمام کیا جس میں کرونا وائرس کی صورتحال اور کمیونٹی مسائل پر گفتگو کی گئی. معین الحق کا کہنا تھا کہ پاکستانی سفارت خانہ مشکل کی اس گھڑی میں فرانس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی مشکلات کے حل کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے. اس موقع پر صحافیوں نے کمیونٹی کے مسائل بارے مختلف سوالات کیے اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی پیش کی. صحافیوں کا کہنا تھا کہ جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں PIA خصوصی پروازوں کا اہتمام کر رہی ہے فرانس اور پاکستان کے درمیان بھی اس طرح فلائٹ کا فوری بندوبست کیا جائے. جس پر سفیر معین الحق نے کہا کہ وہ اس معاملے پر PIA انتظامیہ سے رابطے میں ہیں اور جلد ہی ان فلائٹس کا آغاز کر دیا جائے گا. صحافیوں نے کمیونٹی کے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا PIA خصوصی پروازوں کے لیے مسافروں سے نئی ٹکٹ کا مطالبہ کرنے بجائے پہلے سے خریدے گئے ٹکٹس قبول کرے. سفیر پاکستان نے کہا کہ یہ جائز مطالبہ ہے اور اس پر وہ PIA انتظامیہ سے بات کریں گے. فلائٹس ٹکٹ کے حوالے سے آپ کا اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ کچھ ایسی فیملیز ہیں جو پاکستان میں ہیں جو جن کے فیملی ممبر زیادہ ہیں اور وہ شاید اس حوالے سے اسپیشل فلائٹ کا ٹکٹ مہنگا ہے افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ یہ بات جو ہے ہم ضرور PIA تک پہنچائیں گے PIA اتھارٹیز سے کم از کم ایسی فیملیز کو ایک اسپیشل کنسیشن ہو یا جیسے آپ نے کہا انہیں ٹکٹس میں ایکسٹرا اگر کچھ ڈالنا ہے تو کر کے. تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اور اس کو ضرور ٹیک اپ کریں گے. صحافیوں نے حالیہ دنوں میں وفات پانے والے پاکستانیوں کی تدفین اور بالخصوص میتوں کی پاکستان منتقلی کے بارے مشکلات کا ذکر کیا. آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیے. ہم پاکستان کی ایمبیسی اس کا عملہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. دوسری چیز جو میں نے اس پہ ایمفسائز کی کہ ان مشکل حالات میں گھبرائیں مت, پینک نہ ہو. ہاں یہ ہے مشکل ہے, ہم سب اس سے گزر رہے ہیں, لیکن صبر و استقامت رکھے اور ایک اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے. انشاءاللہ یہ جلد ختم ہوگی اور اچھے دن بھی آئیں گے. سفیر پاکستان نے کہا کہ بہت سے لوگوں کی یہاں پر تدفین ہو چکی ہے جبکہ 2 میتیں 12 اپریل کو پاکستان بھی جا چکی ہیں اور سفارت خانہ ان معاملات میں تعاون کر رہا ہے. اس موقع پر سفیر پاکستان نے فرانس میں سماجی کام کرنے والے پاکستانی کمیونٹی کے افراد کو خراج تحسین بھی پیش کیا. PIA کو تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ تک براہ راست پروازوں کی اجازت مل گئی. امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا جبکہ PIA نے اپنی تمام ایسوسییشنز کے ساتھ ورکنگ ایگریمنٹ منسوخ کر دیے ہیں. ایک ہی تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ براہ راست پروازیں چلانے کی اجازت. امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا. CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک نے پچھلے ہفتے درخواست دی تھی کہ PIA ہر ماہ درجن پروازیں چلا سکتا ہے. ترجمان PIA کا کہنا ہے براہ راست پروازوں کی اجازت ملکی سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری, حکومتی پالیسی اور PIA کے سیکیورٹی اقدامات کی عکاس ہے. CEO PIA نے وزیر اعظم, وزیر ہوابازی اور وزارت خارجہ کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور کہا PIA امریکہ کے لیے ریلیف پروازیں چلائے گا جہاں ہزاروں پاکستانی PIA کے منتظر ہیں. اس سے قبل PIA نے کبھی براہ راست امریکہ کی پروازیں نہیں چلائیں. براہ راست پروازوں کی اجازت نہ ہونے کے باعث پروازیں یورپ یا برطانیہ کے ایئرپورٹ سے سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد امریکہ جاتی تھیں. دوسری طرف PIA نے ایسوسییشنز کے ساتھ تمام ورکنگ ایگریمنٹ منسوخ کر دیے ہیں. نوٹیفکیشن کے مطابق پالپاس, ساسا, سیپ, اٹاپ اور پیکا کی مینجمنٹ سے بارگیننگ کرنے کی غیر قانونی حیثیت ختم کر دی گئی. اب صرف ریفرینڈم جیتی یونین بحیثیت CBA آئینی حیثیت میں رہ کر کام کر سکے گی.
تھائی لینڈ میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی کمی کے بعد حکومت نے 3 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ میں کووڈ-19 کے مریضوں میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ کوئی نئی ہلاکت سامنے نہیں آئی۔ تھائی لینڈ میں اب تک مریضوں کی کل تعداد 2954 ہو گئی۔ کل 54 ہلاکتیں واقع ہوئیں۔ 2687 مریض اس موذی مرض سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ 213 مریض ابھی بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ صورتحال بہتر ہونے پر تھائی حکومت نے 3 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت حفاظتی انتظامات اور سماجی دوریاں برقرار رکھتے ہوئے 6 اقسام کے کاروباروں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی۔ تھائی لینڈ میں 1 مئی سے کچھ ایئر لائن ڈومیسٹک فلائٹس آپریشن شروع کرنے جا رہی ہیں، جن کے لیے سول ایویشن اتھارٹی آف تھائی لینڈ نے حفاظتی قوانین جاری کر دیے ہیں، جن کا مقصد ڈومیسٹک پروازوں میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ مزید تفصیلات عمران یوسف کی اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کی وبا کے باعث جرمن معیشت پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی اقتصادی قوت جرمنی کی معیشت کو اس وقت کساد بازاری کا سامنا ہے۔ اس وقت جرمنی میں بے روزگاری کی شرح 5% سے بڑھ کر 5.8% ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات مرزا روہیل بیگ کی اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے کئی اشروں بعد جرمن معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ جرمنی کی جی ڈی پی میں 6.3% کی ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے۔ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اس سال جرمنی کی معیشت اپنی تاریخ میں بڑے بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ کورونا وائرس نے یورپ کی سب سے بڑی معیشت کو کساد بازاری کی طرف دھکیل دیا ہے۔ جرمن وزیر برائے اقتصادیات پیٹر آلٹ مائر کا کہنا ہے کہ ہم تاریخ کی بدترین کساد بازاری کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2009 میں جرمنی کو اقتصادی دھچکا لگا تھا، جس میں جرمنی کی جی ڈی پی میں 5% تک کمی واقع ہوئی تھی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جرمنی میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جرمنی میں تقریباً 30 لاکھ افراد حکومت کی قلیل وقتی اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ کمپنیز اور ورکرز کے لیے جرمن حکومت نے 1 ٹریلین یورو کے ریسکیو پیکج کا اعلان کیا تھا۔ اس میں 40 بلین یورو فری لانسرز اور چھوٹے تاجروں کی امداد بھی شامل ہے۔ جرمنی میں وبائی مرض کی وجہ سے بہت سے اقتصادی سیکٹرز بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ٹریول ایجنسیز اور ٹور آپریٹرز، ہوٹل، ریسٹورنٹ، ایویشن، بری، انٹرٹینمنٹ اور کار انڈسٹری کے شعبے بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر جرمنی کی بڑی بڑی کمپنیوں نے پیداوار کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ صرف فارماسیوٹیکلز ایک سیکٹر ایسا ہے جس نے کورونا وائرس کے بحران میں بہت ترقی کی ہے۔ ماہرین کے مطابق رواں برس یورپ کی سب سے بڑی معیشت کے نمایاں طور پر سکڑ جانے کا خطرہ ہے۔ وزارت اقتصادیات کے مطابق 2020 میں برآمدات میں 11.6% کمی واقع ہوگی۔ جرمن حکومت نے امید ظاہر کی ہے کہ 2021 میں معیشت میں بہتری آئے گی۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق کورونا وائرس کی موجودہ وبا جنگ عظیم دوم کے بعد معاشی بحران کا سب سے بڑا سبب بنے گی۔ سوال یہ نہیں کہ معاشی بحران آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اس کا دورانیہ کتنا ہوگا اور یہ کتنی گہرائی میں جا کر کسی بھی ملک کی معیشت کی جڑوں کو کھوکھلا کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا روہیل بیگ، 92 نیوز، ڈورٹمنڈ، جرمنی۔ اہم خبریں اپنے جانی، اس کے ساتھ ہی یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔